Hi everyone, good evening. Since we are at the end of this year 2025, and we are also this is our we are going to enter fourth year of JPA5 RETA. So for that we have organized this session. Um, before that, I'll just give you all the brief introduction of Gnan Prabodhini Foundation and what exactly IVRETA does. So basically, Gnan Prabodhini Foundation started in 2019 it's an NGO, आणि त्याच्या अंडर IVRETA हे स्टार्ट केलं. Our aims are basically जो जो काही रिसर्च कम्युनिटी, डॉक्टर्स आणि जनरल लोक ह्यांच्यामधला जो काही एक दुवा म्हणून आपण काही काम करू शकतो का, दॅट वॉज आवर स्टार्टिंग गोल. So here then we decided on what our aims are. So basically creating community awareness about important aspects of health and disease, and it through by different sessions by doctors or scientists and like that. Then to develop a scientific approach in school and college students towards biological sciences, and interdisciplinary and collaborative approach that can help us connect a research community and the medical community. Well, so there mainly we have so mainly our approaches are basically, first is research. So here through research we are planning to interpret different biological samples which can connect, again like I said, which can connect researchers to a healthcare institution, and possibly if we can add some significant data, especially for the Indian community, for the biological interpretations in a long term, that might help in deciding, policies, Indian policies. Then second is education. Since education is obviously a very fundamental concept in for any child, and it is really important. We think that it is really important that like the fundamental research skills should be equipped in every child, and not just not just for if they want to go into science and do some research, but as to develop a critical thinking and logical reasoning. So that is why we have also started education, where we want to equip learners with fundamentals research project skills, basically in biological sciences. Next. Then third is the training. So in training, basically what we have observed in during COVID is that there was a huge pandemic, and we were not sure exactly what to do at individual level or even at the community level. So that is why we have started this training, where we can help general public to to kind of equip them with what to do and manage health issues. So health issues, and we plan to do that with the different online sessions, again through the doctors. And for this awareness, it's basically to deliver authentic information and scientific information about different health disorders or diseases through online sessions like this, or different written articles. So, in last 3 years, we have conducted several awareness sessions, including we started with how COVID-19 pandemic affected our lifestyle, and then we later went on to how healthy aging and healthy lifestyle can help you, and then about gut microbiome, then allergies, and then liver. So we have conducted different sessions which basically connects different disorders to your lifestyle and generally healthcare. Next.
Then last to last year, we conducted our first training series about awareness and basically about periods, because it's not a lot, like we don't talk about periods as much, and so the awareness is not that great. So Dr. Girija Wagh and Dr. Vaishali Biniwale conducted the four of the sessions, so that we could equip our every girl to be more aware about her reproductive system. So, today basically it is a bit of a different session that we are going to have. And normally we have done sessions about, different health issues and diseases. But today we are going to have a very interesting session about how this taxonomy or plant taxonomy and plant research has grown from like the history of plant research basically throughout these so many hundreds to 100 years. And to conduct that session, we have Dr. Mandar Datar. It is my pleasure to welcome you, Dr. Datar, and thanks for joining with us today. And he's a taxonomist who's working in Agharkar Research Institute, Pune. And त्यांचं मेजर काम हे वेस्टर्न घाट्स मधल्या प्लांट डायव्हर्सिटी, स्पेशली फ्लोरल डायव्हर्सिटी आणि कॉन्झर्वेशन मध्ये आहे. आणि बियॉन्ड रिसर्च, ही इज ऑल्सो डीपली पॅशनेट अबाउट सायन्स कम्युनिकेशन. इफ यू जस्ट क्विकली गो थ्रू YouTube, you'll find like lot of his videos about talking about like plant taxonomy and plant evolution, and also in general about science. And he also has his own YouTube channel called as Plants, People and Poetry, which basically he wants to connect, poetry and even science in a very unique way. So that is why we are very excited to hear from him today. And please join me in welcoming Dr. Mandar Datar. Perfect. So, shall I continue in Marathi? I think it should be okay. If you can do mix Marathi English, okay, that works too. Yeah, that will happen. You cannot continuously 100% speak Marathi these days. Yes. Yeah. Yeah. So, me आता पुढची next 20 minutes try to do is talk on past present of plant science research basically. आणि next slide please. So for us, for human civilization, human evolution, human cultural evolution, I think three different periods are very important. Next. Sir, एक मिनिट. सो मी एक सेकंड फक्त स्टॉप करते आणि परत शेअर करते. ओके. काय होतंय? ओके. सो हे तीन महत्वाचे ह्युमन हिस्ट्री मधले पिरियड्स आहेत. लास्ट ॲग्रिकल्चर रेव्होल्युशन, सायंटिफिक रेव्होल्युशन अँड फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन. या तीन फेजेसमध्ये दीज थ्री फेजेस आर बेसिकली वेअर टॅक्सॉनॉमी हॅज प्रॉस्पर्ड. टॅक्सॉनॉमी इज ऑब्वियसली द कोर ऑफ बॉटनी. एनी सायन्स, नॅचरल सायन्स, टॅक्सॉनॉमी हॅज बीन द कोर. कारण केवमॅन, नेक्स्ट स्लाइडमध्ये, सो केवमॅन वॉज द फर्स्ट टॅक्सॉनॉमिस्ट बिकॉज त्यांच्यामध्ये फॉर देम आयडेंटिफाईंग प्लांट्स, प्रिसाइजली कुठली पॉयझनस प्लांट्स आहेत, कुठली फूड आहे, कुठली मेडिसिन आहे, कुठले शेल्टरला वापरता येतील, ह्याच्याविषयी प्रिसाइजली त्यांना माहिती असण्याची अपेक्षा होती, गरज होती. अदरवाईज दे वुड नॉट हॅव सर्वाइव्ड. त्यामुळं first taxonomist, I said, like the first curious man on this earth was the first taxonomist who started identifying plants which can be consumed. कारण आपण जेव्हा केवमॅन होतो तेव्हा आपलं फूड म्हणजे केवमॅन किंवा याला हंटर गॅदरर्स फेज म्हणतात आपली. याच्यामध्ये 12,000 वर्षापूर्वीची जी आधीची फेज होती सगळी हंटर गॅदरर होती. सो अराउंड दॅट टाइम सर्व फूड जे आपलं होतं ते वुड बी कमिंग फ्रॉम इन अँड अराउंड फॉरेस्ट आणि सवाना जे लँडस्केप होते आफ्रिकेमधले, तिथून आपण तिथं राहत होतो. आणि आयडेंटिफाईंग प्लांट्स वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि प्रिसाइजली
विच वन टू अवॉइड अँड विच वन टू चूज. आणि परत यू हॅव लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी सराउंडिंग यू, आणि त्याच्यातलं एका स्पीसीजचे नेमकी कुठल्या पॉप्युलेशनला कुठल्या नेमक्या इंडिव्हिज्युअल ट्रीला जास्ती स्वीट फ्रूट्स येत आहेत, कुठल्याची लेट फ्रूट्स येत आहेत, हे सगळं माहीत करून घेऊन कुठली मशरूम खाल्ली पाहिजेत, कुठली खाल्ली नाही पाहिजेत, ह्याचं नीट अंडरस्टँडिंग करून मेडिसिनल प्लांट्स नेमकी आयडेंटिफाय करून. कारण हा एक व्हेरी युनिक क्वेश्चन आहे की हाऊ टू आयडेंटिफाय प्लांट विच इज मेडिसिनल. त्याच्याविषयी बऱ्याच इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत. आणि एक थेअरी, एक त्याच्याबद्दल एक हायपोथिसिसबद्दल आपण बोलू. सो आय से basic botany or basic taxonomy as a science originated when we were hunter-gatherers 12,000 years ago, and then followed this agricultural revolution. Next, please. Next, and agricultural revolution happened in this wonderful area called Fertile Crescent. So टायग्रीस अँड युफ्रेटस अशा दोन रिव्हर आहेत मेसोपोटेमियामध्ये. त्याच्या बँक्सवर खूप चांगली एकेकाळी, आता तो सगळा हा आत्ताचा जो इराण आणि ह्याचा भाग आहे तो सगळा आता एकदम ड्राय आणि असा असला तरी हे क्लायमेट चेंजमुळे नंतर झालेलं आहे. पण वेन वी ॲक्च्युली स्टार्टेड अवर फर्स्ट फार्मिंग देअर अराउंड युफ्रेटस अँड टायग्रीस रिव्हर, तर दिस एरिया वॉज लाईक हायली प्रोडक्टिव्ह अँड दिस पर्टिक्युलर एरिया वेअर फर्स्ट ॲग्रिकल्चर स्टार्टेड फॉर अस. आणि का इम्पॉर्टंट आहे, one of the reason is this was kind of a bridge between Asia and Africa, and दोन्हीकडच्या म्हणजे एशियामधल्या आणि आफ्रिकेमधल्याही अनेक स्पीसीज इथं वाढू शकत होत्या. दोस रिव्हर्स एकदम त्यामुळे समृद्ध असं या मेडिटेरियन सीच्या अराउंड वातावरण होतं. आणि ह्युमन बँड्स मायग्रेटेड फ्रॉम, सो वी ओरिजिनेटेड इन ग्रेट रिफ्ट व्हॅली human civilization, and human bands migrated towards north and they reached here Mesopotamia, आणि इथं फर्स्ट सिव्हिलायझेशन झालं. नेक्स्ट, सो नाऊ हिअर द टॅक्सॉनॉमिस्ट इन केवमॅन लाईफस्टाईल मधला जो टॅक्सॉनॉमिस्ट होता त्यांनी प्रिसाइजली क्रॉप स्पीसीज आयडेंटिफाय केल्या. दिस आयडेंटिफाईड क्रॉप्स. So wheat was one of the first crops to be domesticated. Harbara आपण ज्याला म्हणतो, Bengal gram was domesticated. Amongst fruit, dates, watermelons were domesticated. हे सगळे पहिल्यांदा जे झाले आहेत ते सगळे पी, वाटाणा was first domesticated in this region. सो हे पहिले सगळ्या सुरुवातीच्या काही स्पीसीज ज्या डोमेस्टिकेट झाल्या ते फर्टाईल क्रिसेंटमध्ये झाल्या. अँड देन ह्युमन ट्रूप्स मायग्रेटेड टुवर्ड्स इंडिया. नंतर बऱ्याच गोष्टी, तिथं क्लायमेट चेंज झाला आणि बऱ्याच गोष्टी झाल्या, अँड वी हॅव टू मायग्रेट, आणि बरेच बँड्स आपल्याकडे आले. देन वी हॅड दिस इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आणि इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन कॅन बी लाईक फर्स्ट इनिशिएटिव्ह इंडियन स्पीसीज विषयी ह्युमन्सला माहीत व्हायला सुरुवात झाली. नेक्स्ट स्लाइड. आणि मग ह्याच्यामध्ये काय झालं की यानंतर आता वी डोंट नो, वी कॅनॉट डिकोड दिस इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन स्क्रिप्ट्स, पण देन आपण डिकोड करू शकतो असा हिस्ट्रीचा भाग म्हणजे वैदिक पिरियड होता. सो अथर्ववेदा जो पहिला वेद आहे, महत्त्वाचा वेद आहे, त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मेडिसिनल प्लांट्सविषयी माहिती मिळते. सो मी काय केलं, ट्राय टू टेल यू दिस फ्रॉम इंडियन ॲज वेल एज युरोपियन ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह. सो अथर्ववेदामध्ये पहिल्यांदा ही माहिती मिळते की कुठली प्लांट्स तुम्ही वापरली पाहिजेत. अँड दे हॅड वंडरफुल अंडरस्टँडिंग ऑन हाऊ ह्युमन बॉडी स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स वर देअर. आणि ह्याच्यातून पुढं आयुर्वेदाची खऱ्या अर्थानं निर्मिती झाली, किंवा आयुर्वेद हा ह्याच्यावर बेस्ड आहे, अथर्ववेदाच्या ह्याच्यावर. आणि अथर्ववेदातली सगळी जी माहिती आहे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अथर्ववेदातली सगळी जी माहिती आहे ती बेसिकली ट्रॅडिशनल नॉलेजवर आधारित आहे. सो वेन पीपल मायग्रेटेड हिअर, त्यांनी इथल्या स्पीसीज they brought with them whatever medicinal plants, whatever food plants they domesticated in Fertile Crescent and brought them to India. इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनच्या साईट्सला बरेच पुरावे मिळतात की तिथे मेसोपोटेमियामध्ये डोमेस्टिकेट केलेली प्लांट्स दे वर ग्रोईंग. पण देन दे स्टार्टेड फाइंडिंग अनदर मेनी डिफरंट प्लांट्स अराउंड देम. इंडियामधले बेसिकली सगळ्या महत्त्वाचे जे पल्सेस आहेत ना, उदाहरणार्थ मूग, तूर, मसूर वगैरे, हे सगळे हे आपल्याकडे डोमेस्टिकेट झालेले आहेत पहिल्यांदा. राईस वॉज टू थिअरीज, पण वन थिअरी सेज दॅट राईस वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया. तर ह्या सगळ्या प्लांट्स बरोबर दे वॉज ग्रोईंग बॉडी ऑफ ट्रॅडिशनल नॉलेज अबाउट मेडिसिनल स्पीसीज. आणि हे ट्रॅडिशनल नॉलेज अथर्ववेदामध्ये डिस्कस केलेली सगळी प्रिन्सिपल्स मेडिसिन्सबद्दलची, ह्यांनी आयुर्वेद खऱ्या अर्थानं तयार झाला. आणि नेक्स्ट स्लाइड.
आणि हे बेसिकली सो ट्रॅडिशनल नॉलेजमधून आलेलं हे आपल्याकडचं हे आहे. आणि या 3 लोकांनी चरक आणि सुश्रुत आणि वाग्भट यांनी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आणि अष्टांग हृदय या 3-4 पुस्तकांनी तर आयुर्वेदाला बऱ्यापैकी व्हॉट वी सी टुडे हे मूर्त स्वरूप आपल्याकडं दिलेलं आहे. सो दिस इज लाईक अबाउट इंडियन अंडरस्टँडिंग ऑफ प्लांट्स. कारण मेडिसिन प्लांट शोधायची कशी, आणि व्हेरी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन दे आर टोटली डिफरंट देन हाऊ वी क्लासिफाय प्लांट्स टुडे. सो आपली एक ऑलवेज ते नेमाडे जसं देशीवाद म्हणतात ना, की आपल्याकडं काय अंडरस्टँडिंग होतं, आपण जे युरोपियन अंडरस्टँडिंग स्वीकारायच्या आधी हे समजून घेणं इतकंच इंटरेस्टिंग आहे, पण त्याच्या खूप लीड्स मिळत नाहीत. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर मग आता या अंडरस्टँडिंगमुळं आयुर्वेदाच्या बऱ्याच गोष्टीच्या प्रगती झाल्या. पण हे मला बेसिकली ही स्लाइड बुद्धाची सांगायची, कारण आत्ता जे मॉडर्न सायन्स सांगतं ना, की सगळं तुम्हाला प्रूफ बेस्ड, लाईक वन लेअर ऑफ प्रूफ आणि अनदर लेअर ऑफ प्रूफ आणि देन यू कन्सिडर द टॉप मोस्ट लेअर, अशा स्वरूपाची मांडणी आहे ना आता, की नवीन नवीन इव्हिडन्सेस येत जातात. यू टेस्ट युअर हायपोथेसिस इन द लाईट ऑफ न्यू इव्हिडन्सेस आणि देन कन्फर्म दॅट वेदर दिस हायपोथेसिस, दिस पर्टिक्युलर ॲझम्पशन व्हॉट वी आर मेकिंग इज ट्रू ऑर नॉट. हे दिस इज आय थिंक बुद्धापासून आपल्याकडे ह्याचा एक विचार झालेला. आणि बुद्ध सांगतो की बिलीव्ह नथिंग, आणि मी सांगतोय त्याच्यावर सुद्धा विश्वास ठेवू नका. यू फाइंड युअर ओन वे अनलेस तुम्ही ॲग्री करता त्याला. तुम्हाला इफ यू हॅव इनफ सेट्स ऑफ एव्हिडन्सेस फॉर दिस देन ओनली गो फॉर इट. आणि ही एक अतिशय लोकप्रिय बुद्धाची एक भूमिस्पर्श मुद्रा आहे, आणि त्याच्यात तो म्हणतो की नॉलेज फ्लोज फ्रॉम मदर अर्थ, आणि शेवटी एव्हरीथिंग इज रूटेड हिअर, असं सांगण्याची त्याची फार इंटरेस्टिंग पद्धत आहे. पण युरोपात काय झालं ते आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघू. तर युरोपात जे फिलॉसॉफर्सची परंपरा होती, ग्रीक फिलॉसॉफर्स, त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सॉक्रेटिस होता, आणि सॉक्रेटिस फॉलोड बाय प्लेटो, ॲरिस्टॉटल, आणि त्याच्यानंतर ॲरिस्टॉटलचा स्टुडंट असलेला थिओफ्रास्टस यांनी पहिल्यांदा बॉटनीची सुरुवात केली. तो ॲरिस्टॉटल थिओफ्रास्टस हा जो प्लेटो सॉक्रेटिस जो होता त्याचं फारसं लिखाण आता उपलब्ध नाही, पण प्लेटो हॅज कॉन्ट्रीब्युटेड मेनी थिंग्स. सो ह्याच्यामध्ये द रिपब्लिक त्याचं जे ग्रंथ आहे, आणि या प्लेटोनी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर त्या प्लेटोनी मुख्य जे काय केलं तर त्यांनी पेरिप्लॅटेटिक स्कूल नावाची एक परंपरा हे सुरू केली. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट. सो त्या परंपरेमध्ये काय व्हायचं की ते लोक सगळे ॲरिस्टॉटेलियन परंपरा आहे ही, याच्यामध्ये ते लोक फिरायचे नदीभोवती, एखाद्या जंगलामध्ये जायचे, आणि ऑफ वॉक ऑर गिविंग टू वॉकिंग अबाउट, तर आसपास फिरणे सगळ्या गोष्टी आणि त्या बघणे, अशी एक चांगली परंपरा त्यांनी सुरू केली. आणि आता जे आपण व्हॉट वी डू ट्री वॉक्स आणि नेचर ट्रेल्स वगैरे असतात ना, त्याचा जो ओरिजिन हा इथं कुठतरी सांगता येईल की बघायचं, यू ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट, ट्राय टू फाइंड रिझनिंग व्हॉट यू हॅव सीन, आणि दे ट्राय टू राईट अबाउट इट. असं हे पेरिपॅटेटिक स्कूल याचं ॲरिस्टॉटेलियन आहे. आणि नेक्स्ट ॲरिस्टॉटलचा जो शिष्य होता त्याचं नाव होतं थिओफ्रास्टस. नेक्स्ट स्लाइड. सो थिओफ्रास्टस इज कन्सिडर्ड एज अ फादर ऑफ बॉटनी, आणि ह्याची 2 पुस्तकं आहेत, ती फार महत्त्वाची. त्याची नावं इट सेल्फ वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इंटरेस्टिंग. वन नेम सेज दॅट इज वन बुक इज एन्क्वायरी इन टू द प्लांट्स, अँड सेकंड बुक इज ऑन द कॉजेस ऑफ प्लांट्स. सो नेम इट सेल्फ सजेस्ट की त्याला काहीतरी एक प्लांटविषयी एन्क्वायरी होती, क्युरिओसिटी होती, आणि त्यांनी त्याच्यापैकी बऱ्यापैकी ही हॅज क्लासिफाईड प्लांट्स इंटू ट्रीज, त्या लोकेशननुसार क्लासिफाय केले. हर्ब्स, श्रब्स, पायनी प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स, ज्यूस असलेली फ्रूट्स, ज्यूस नसलेली फ्रूट्स, गम रेझिन्स येणारे प्लांट्स, असं स्वरूपाचं अगदी पहिलं क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम ॲरिस्टॉटल, थिओफ्रास्टस, हु इज कन्सिडर्ड अ फादर ऑफ बॉटनी. नेक्स्ट. सो हे सॉक्रेटिस, प्लुटो, ॲरिस्टॉटल आणि थिओफ्रास्टस मधल्या परंपरेत हा प्लेटो जो होता ना, यांनी इसेन्शियलिझम नावाची कन्सेप्ट मांडली. सो इसेन्शियलिझम सजेस्ट दॅट ऑब्जेक्ट्स हॅव इसेन्स, आणि हा इसेन्स इज द थिंग दॅट वी सी इन टॅक्सॉनॉमी. सो वेन वी क्लासिफाय प्लांट्स ऑर ॲनिमल्स इन टू व्हेरियस ग्रुप्स, व्हॉट वी सी लाईक देअर सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस. सो टॅक्सॉनॉमीची एक व्हेरी इंटरेस्टिंग definition. The definition says that taxonomy is the science of
फाइंडिंग सिमिलॅरिटीज अमंग डिफरन्सेस अँड डिफरन्सेस अमंग सिमिलॅरिटीज. त्यामुळं तुम्ही वन्स यू वॉन्ट टू ग्रुप अ प्लांट, ग्रुप ॲनिमल इन अ पर्टिक्युलर रिजन, you find differences amongst them. Current, then you need to group them into distinct groups. And when you group them into distinct groups, then based on similarities, then again you have to identify them each individually. Then you have to find differences. So we group them based on similarities, and then now we are segregating them based on differences. So it's just a play of finding differences and similarities taxonomy मध्ये. बट प्लेटोचा एक जो इसेन्शियलिझम नावाचा कन्सेप्ट होता त्याच्यामध्ये हा तोच म्हणतो की एव्हरी ऑर्गॅनिझम, every group of organism belonging to one particular clade, one particular group has some common essence. पण या इसेन्शियलिझमचा तोटाही खूप टॅक्सॉनॉमी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ इसेन्शियलिझम. सफर्ड नाही म्हणता येणार, बट थिंकिंग वॉज लाईक प्लेटो बेस्ड अंडरस्टँडिंग इसेन्शियलिझमचं होतं. सो इसेन्शियलिझमचं असं तो म्हणतो की earlier time we know, like in biology or biodiversity, plants, animals, whatever you see, variation is a basis of life. But earlier time, before Linnaeus time, variation was not treated as a constant way or very important connecting force in biology. Variation was often treated as aberration. आणि त्याचं कारण असं होतं की aberration म्हणजे काय, लाईक इट शुड बी कॉन्स्टंट. एका साच्यातून गणपती बाहेर पडतात तशा स्पीसीज एकसारख्या असल्या पाहिजेत अशी मांडणी होती. याचं कारण आहे इसेन्शियलिझम. सो दिस इसेन्शियलिझम सेज, प्लेटो म्हणतो की ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द सँड इज नॉट द ट्रू ट्रायंगल. ही सेज दिस इज सम मियर रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रायंगल विच इज एक्झिस्टिंग इन कन्सेप्च्युअल स्पेस. सो आपल्याकडचा एखादा हरिण आहे, आपल्याकडचा एखादा ससा आहे, तो हा खरा ससा नाही, खरं हरिण नाही. तो इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कन्सेप्च्युअल स्पेसमध्ये एक स्टोअर केलेला त्याचा टाईप असल्यासारखा आहे. त्याचा आयडियल नमुना जो आहे त्याचं रिफ्लेक्शन आहे. आणि ते रिफ्लेक्शन, वेन यू ड्रॉ रिफ्लेक्शन, वेन यू ट्राय टू मेक फोटोकॉपीज ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली देर विल बी एरर. सो हे त्यांनी जे व्हेरिएशन आहे ना, ते अबरेशन का आहे ह्याचं एक्सप्लेनेशन या रिफ्लेक्शनच्या यांनी दिलेलं आहे. सो ह्याला इसेन्शियलिझम असं म्हणतात. आणि हा आपला डॉकिन्स जो आहे, रिसेंट डॉकिन्स हॅज व्हेरी नाईसली रिटन अबाउट इट. ही सेज दॅट धिस इज डेड हँड ऑफ प्लेटो, की टॅक्सॉनॉमीमध्ये हा प्लेटो सारखा येत राहिला आणि हिज डेड हँड इसेन्शियलिझम इज ऑलवेज कॅरीड इन द टॅक्सॉनॉमी. नेक्स्ट, सो ह्या डेड हँड ऑफ प्लेटोमुळं टायपिफिकेशन हा जो टॅक्सॉनॉमीतला कन्सेप्ट आहे, अजून डिस्पाइट ऑफ so many years after Plato, we still have a concept called type concept. So type concept काय सांगतो, each plant name must have a physical representative permanently associated with it somewhere. So आता समजा फॉर एक्झाम्पल आय एम अ टॅक्सॉनॉमिस्ट, आय डिस्क्राईब अ स्पीसीज, न्यू स्पीसीज, तर वी नीड टू कलेक्ट टाईप स्पेसिमेन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कलेक्शन. दी स्पीसीज आपण डिस्क्राईब करणार आहे, वी हॅव टू प्रिझर्व दॅट समवेअर इन सम रेकग्नाइज हर्बेरिया ऑर म्युझियम इफ इट इज ॲनिमल. आणि देन त्याची जी कॅरेक्टर आहेत त्या पर्टिक्युलर टाईपची, पर्टिक्युलर स्पेसिमेनची, टाईप स्पेसिमेनची कॅरेक्टर, दे आर द रिअल कॅरेक्टर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. त्यामुळे मी महाराष्ट्रातून इफ आय डिस्क्राईब अ स्पीसीज फ्रॉम महाराष्ट्र अँड कलेक्ट अ टाईप अँड सबमिट इट इन अवर इन्स्टिट्यूट, केरळामधल्या तेच प्लांट जर असेल, ते समजा कोणी कलेक्ट केलं, तर त्याच्यामध्ये ऑब्वियसली वी नो नाऊ बायोलॉजी हॅज रीच द स्टेज वेअर वी अंडरस्टँड व्हेरिएशन व्हेरी वेल. तर ते व्हेरिएशन असणार, त्याची कॉजेस असणार. बट देन त्या टाईप इसेन्शियलिझममुळे, टाईपमुळं ते ह्या टाईपशी जुळून बघावं लागतं आणि म्हणावं लागतं की हे या टाईपमध्ये नाही आहे. सो दिस डेड हँड ऑफ प्लेटो स्टील एक्झिस्ट इन टॅक्सॉनॉमी. नेक्स्ट, आता नेक्स्ट ज्या स्टेप्स होत्या त्याच्यामध्ये सो मी हेच म्हणलो की डिफरन्सेस अँड सिमिलॅरिटीज, इट्स इंटरप्ले ऑफ डिफरन्सेस अँड सिमिलॅरिटीज. नेक्स्ट, आता ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट एक फार महत्त्वाचा मनुष्य या फील्डमध्ये येतो टॅक्सॉनॉमीमध्ये, क्लासिफिकेशनमध्ये. ह्याचं नाव आहे डायोस्कोरिडस. सो दिस डायोस्कोरिडस वॉज अ फिजिशियन इन नेरोज आर्मी. नेरो तुम्हाला माहिती आहे, ते रोम जळत असताना फिडल वाजवत बसलेला हा मनुष्य होता. आणि या नेरोच्या आर्मीमधला हा फिजिशियन होता डायोस्कोरिडस. अँड ही रोट अ बुक पब्लिश्ड इन फर्स्ट सेंचुरी. जेव्हा महाराष्ट्रात हे आपण शालिवाहन शक सुरू झालं त्या दरम्यान हा तिकडं नेरो होता. आणि त्यांनी जे एक पुस्तक लिहिलं त्याचं नाव आहे मटेरिया मेडिका. नेम इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो दे वर लुकिंग ॲट प्लांट्स ॲट जस्ट अ मटेरियल ऑफ मेडिसिन्स. सो मेडिसिनचं मटेरियल म्हणून ते हे फक्त वनस्पतींकडे बघत होते. त्यामुळं त्या दृष्टीने वनस्पतींचा शोध सुरू होता.
आणि दिस पर्टिक्युलर बुक हेल्ड स्वे इन द फील्ड ऑफ सायन्स, त्यावेळी सायन्स म्हणायचे नाही, पण इन द फील्ड ऑफ नॅचरल हिस्ट्री वॉट एव्हर यू से, फॉर नियरली 1500 इयर्स. सो 1500 इयर्समध्ये युरोपमध्ये हे पुस्तक खूप लोकप्रिय होतं. आणि देन देवर नो वे you can copy this, so everybody used to copy the book, आणि त्या कॉपीमुळे काय होतं, देर आर इलस्ट्रेशन ऑल्सो हिज बुक. सो वेन द बुक इज कॉपीड, वेन द इलस्ट्रेशन्स आर कॉपीड, खूप चुका झाल्या. त्यामुळे एका कॉपी डझंट मॅच विथ अनदर कॉपी. आपलं ज्ञानेश्वरीच्या बाबतीत होतं तसंच काहीच याच्यामुळे झालं. त्यामुळे बरेच टॅक्सॉनॉमीमध्ये गोंधळ झाले याच्यामुळं. डायोस्कोरिडस नंतर बऱ्याच लोकांनी काम केलं. नेक्स्ट स्लाइड. पण डायोस्कोरिडसचा एक फार महत्त्वाचा सिद्धांत आहे, त्याचं नाव आहे डॉक्टरीन ऑफ सिग्नेचर. सो त्या काळात लाईक पीपल वेर लाईक ऑब्वियसली क्युरियस लाईक हाऊ टू identify plants, how to identify medicinal plants basically. So randomly you move around, there are multiple plants, and how you identify them, which is medicinal, which is not. Obviously one is you look at animals and try to see like what is consumed. If a particular plant where insects are not there, then you can consider that that particular plant has some properties but that insects are not eating it, so you can use it in medicine. असे काही अंडरस्टँडिंग होते. पण ह्या बरोबर हा डॉक्टरीन ऑफ सिग्नेचर जो होता, तो डॉक्टरीन ऑफ सिग्नेचर असं सांगायचा की द गॉड हॅव मेड सिग्नेचर्स इन प्लांट्स, आणि त्या सिग्नेचर्स यू हॅव टू आयडेंटिफाय दो सिग्नेचर्स, आणि त्याच्यानुसार त्याची ट्रीटमेंटला योजना करायची. त्याच्यामधल्या अनेक गोष्टी अजूनही आपण वापरतो. म्हणजे उदाहरणार्थ कॅरेटचं सेक्शन घेतला तर मध्ये एक त्याला डोळा असतो, त्यामुळं कॅरट खाणं डोळ्याला चांगलं. अक्रोडामध्ये, वॉलनटमध्ये त्याचं शेप आणि सगळं ब्रेनसारखं असतं, त्यामुळे बुद्धीला आपणही म्हणतो, अजूनही म्हणतो अक्रोड चांगला. हार्ट शेप लीफ जी होती ती सगळी कार्डियक डिसिजेस त्यावेळी जे काही होते त्याच्यासाठी वापरली जायची. सो दिस इज ए प्लेटोच्या नंतर हाऊ टू आयडेंटिफाय मेडिसिन प्लांट्स, हा जो हे जे डॉक्टरीन आहे ऑफ सिग्नेचर, तो फार वापरला गेला. नेक्स्ट, यानंतर मग हे 1500 वर्ष प्लेटोचं या डायोस्कोरिडसचं क्लासिफिकेशन राहिलं. मधल्या काळात प्लिनी द एल्डरनी बऱ्यापैकी इंटरेस्टिंग गोष्टी बघितलेल्या आहेत. सो ही आयडेंटिफाईज मेनी थिंग्स अराउंड हिम, ट्राय टू डिकोड लॉज ऑफ नेचर, आणि हे नॅचरल हिस्ट्री नावाचं पुस्तक प्लिनीचं फार महत्त्वाचं आहे. आणि दिस फ्रेज नॅचरलिस्ट इज स्टील कंटिन्यूड इन सायन्स, प्लिनीनी द एल्डरनी सुरुवात केलेली. नेक्स्ट, आणि त्याच्यानंतर मग परत हे क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशनचे बेसिकली अटेम्प्ट आहेत. त्याच्यामध्ये हा परत देन डायरेक्टली कम टू द 17th century. वी हॅव अ पर्सन कॉल्ड जॉन रे, आणि सम पीपल आर म्हणजे दे आर ऑन द राईट टाईम अँड राईट प्लेस असतं. तो ही वॉज ऑन द राईट टाईम बट नॉट इन द राईट प्लेस. हा ट्रिनिटी कॉलेज केम्ब्रिजला होता. अँड देन ह्यांनी लाईक व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर टॅक्सॉनॉमी, दो फॉलो प्लांट्स, ह्या सगळ्या गोष्टी फॉर द फर्स्ट टाइम टू अंडरस्टँड. Some plants can be grouped into dicots, some plants can be grouped into monocot. Itself is a fascinating. And then he identified 5 fundamental principles, 5 fundamental differences. Ki tumhi, if you want to compare plants, these are the 5 fundamental things you should look. And te पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलंय. So he was the first person to first time define what is a species. So he was the first person to natural variation जे आपण मगासपासून डेडायनो प्लेटो म्हणतोय किंवा ॲबरेशन म्हणत चाललेले आहेत, त्यांनी ते रेकग्नाइज केलं की देर इज अ व्हेरिएशन एक्झिस्टिंग. आणि नॅचरल ऑर्डर, ज्याला आपण फॅमिलीज म्हणतो, तसं फॅमिलीज स्टँड ॲज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड कोहेझिव्ह टॅक्सॉनॉमिक युनिट इन प्लांट्स ॲज वेल ॲज ॲनिमल्स. सो त्याला नॅचरल ऑर्डर असं म्हणायचं त्यावेळी. सो जॉन रे वॉज द पर्सन टू फर्स्ट टाइम आयडेंटिफाईड इट. ह्याचा प्रॉब्लेम होता, ही हॅड सम आर्ग्युमेंट्स विथ दिस ट्रिनिटी कॉलेज अँड देन ही व्हॅनिश इन टू ऑब्स्क्युरिटी, कारण त्याचं काही त्यांच्याशी जमलं नाही. अदरवाईज ही सिम्पली सिग्निफिकंटली कॉन्ट्रीब्युटेड फर्दर इन टॅक्सॉनॉमी, पण तसं होणं नव्हतं. देन कम अ मॅन कॉल्ड फिलिप मिलर. नेक्स्ट स्लाइड. तो फिलिप मिलर च्या नेक्स्ट स्लाइड परत. आय थिंक फिलिप मिलर मिस केला मी. सो फिलिप मिलर हा चेल्सा बोटॅनिकल गार्डन मधला होता. हां, तर त्या काळात त्यांनी खूप सगळे गार्डन डिक्शनरीज पब्लिश व्हायचे. सो लॉट ऑफ प्लांट्स, हे सगळे कलोनियलिझम चालू होतं. व्हेरियस न्यू टेरिटरीज वर कॉन्कर्ड, तिथली प्लांट्स लोक आयडेंटिफाय करत होती. दे वर ब्रॉट टू युरोप आणि तिथल्या गार्डन्समध्ये लावली जात होती.
आणि मग देन व्हॉट एव्हर डेटा सेट अराउंड यू की युरोपियन प्लांटचं क्लासिफिकेशन फक्त अवेलेबल आहे, तर त्याच्यामध्ये खूप वाढ होत होती. आणि फिलिप मिलर कन्सिस्टंटली पब्लिश्ड दिस डिक्शनरीज ऑफ गार्डन प्लांट्स, नवीन नवीन येत आहेत ते, आणि त्यांनी बोटॅनिकल नॉलेज खूप त्या काळात इम्प्रूव्ह झालं. आणि 2 स्लाईड मागं घे. आणि इंडियात व्हॉट वॉज हॅपनिंग दॅट टाइम, शिवाजी महाराजांच्या कॉन्टेम्पररी वी हॅव पर्सन कॉल्ड व्हॅन रीड. हा डच ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये कमांडंट होता. ही केम टू इंडिया अँड हा जो मलबार कोस्ट आहे, सो इंडियाचा हा जो अरेबियन सी, कोकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटक आणि केरळचा जो दिस पर्टिक्युलर कोस्ट जो आहे ना, त्याला मलबार कॉल्ड एज मलबार कोस्ट. सो व्हॅन रीड स्टडीड प्लांट्स ऑफ दिस मलबार कोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आणि देन ही पब्लिश्ड इट. ही वेंट बॅक लिस्बनला, त्यांनी ते पब्लिश केलेले. सो नाऊ आता बाय दिस टाइम आपण वी स्टार्टेड विथ दिस ग्रेट फिलॉसॉफर्स, ग्रीक फिलॉसॉफर्स, आणि त्यांनी कसं पहिल्यांदा कॉन्ट्रीब्युशन केलं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट डायोस्कोरिडसचं फार महत्वाचं पुस्तक होतं. अँड देन इंडियन मध्ये काय झालं ते लिहिलं होतं. बट या सगळ्या काळामध्ये स्टील अबरेशन अँड स्टील असा सगळा बिलीव्ह होता ग्लोबली की गॉड हॅज क्रिएटेड दिस अर्थ, गॉड हॅज क्रिएटेड ऑल द डायव्हर्सिटी, आणि ज्या काही गॉडच्या मिस्टेक्स दे वॉन्ट टू हाईड दॅट मिस्टेक्स, म्हणून व्हेरिएशन इज अबरेशन, तो डेड हँड ऑफ प्लेटो वगैरे हे सगळे कन्सेप्ट त्या काळात एकदम प्रचलित होते. आणि देन कम्स अ मॅन, हिज नेम वॉज कार्ल लिनायस. आणि कार्ल लिनायस वॉज द फर्स्ट वन टू globally give a classification system, wonderful classification system. There was various attempts for classifying plants and animals, but first ever, in a way, giant classification system was given by this Carl Linnaeus. आणि उपसाला युनिव्हर्सिटी स्वीडन मध्ये हा मनुष्य होता. अँड देन त्यांनी त्या सगळ्या लॅपलँड नावाचा जो भाग आहे, जिथून तो आपला सांता क्लॉज येतो, त्या सगळ्या भागातला प्लांटचा सर्वे केला होता. आणि ही वॉज सो मच फॅसिनेटेड बाय प्लांट्स की त्यांनी ग्लोबली ही सेंट्स हिज प्युपिल थ्रू आउट द ग्लोब, आणि त्यांच्याकडून खूप स्पेसिमेन त्यांनी मागवून घेतले आणि ते क्लासिफाय केले प्लांट्स अँड एनिमल्सचे. आणि इट इज सेड दॅट 12,000, कॅन यू इमॅजिन की 12,000 प्लांट्स अँड एनिमल्सची नावं ही लिनायसनी त्या काळात दिलेली आहेत. आणि ही फॉर द फर्स्ट टाइम published books like Genera Plantarum and Species Plantarum. And Species Plantarum was a book in botany which came in 1753, की ज्याच्यापासून बोटॅनिकल नॉमिनक्लेचर वॉज हेल्ड व्हॅलिड. त्याच्या आधी बरीच पब्लिकेशन्स आहेत. आपलं व्हॅन रीडचं पब्लिकेशन आहे. सो व्हॅन रीड पब्लिकेशन मध्ये खूप सारी लोकल नावं त्यांनी दिलेली आहेत, आपल्या जी मलबार कोस्टला वापरली जातात. बट त्यांना व्हॅलिडिटी नाही बोटॅनिकल नॉमिनक्लेचर मध्ये, कारण त्यावेळेस प्री लिनायस, आणि लिनायसचे 1753चं जे बुक आहे स्पीसीज प्लांटारम, त्यानंतर ती जी नावं पब्लिश झाली त्या रुल्स नुसार त्यांनाच फक्त दे आर कन्सिडर्ड एज व्हॅलिड नेम्स. आणि लिनायस वॉज हायली इम्प्रेस्ड बाय व्हॅन रीड्स वर्क. त्यांनी हे सगळं बघितलं होतं. इनफॅक्ट ही हॅज सेंड अ मॅन कॉल्ड योहान कोनिग, आणि त्याच्या नावाने एक लिनायसनी आपला जो कढीपत्ता आपण जो खातो ना, त्या कढीपत्त्याचं नाव पुरैया कोयनिगी असं त्यांनी सगळं ते नाव दिलेलं त्या या माणसाचं, त्याच्या स्टुडंटचं. सो ही सेंड ए स्टुडंट थ्रू आउट द ग्लोब, कलेक्टेड प्लांट्स, अॅनिमल्स, आणि त्यांना प्रत्येकाला नावं दिली आहेत. त्याचं टाईप कन्सेप्ट मगाशी मी जे सांगितलं दॅट कंटिन्यूड. सो दिस इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट कॉन्ट्रीब्युशन. आणि फॉर द फर्स्ट टाइम त्यांनी एक क्लासिफिकेशन सिस्टीम केली. आणि ही क्लासिफिकेशन सिस्टीम इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, कारण त्याच्यामध्ये एकच कॅरेक्टर वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, ही प्रायमरी क्लासिफिकेशन वॉज जस्ट बेस्ड ऑन वन कॅरेक्टर फॉर द प्लांट्स. यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्टॅमेन्स अँड ग्रुप द प्लांट्स इनटू, इफ देयर इज वन स्टॅमेन, ग्रुप देम इनटू मोनॅन्ड्रा, 2 स्टॅमेन्स, डायँड्रा, ट्रायँड्रा. आणि नंतरच्या मग अनेक क्लासिफिकेशन सिस्टीम्स आल्या की ज्याच्यामध्ये ही त्या काळातले अंडरस्टँडिंग थोडंसं ऍडव्हान्स झालं, आणि पीपल स्टार्टेड युझिंग multiple characters at a time for classification. So Linnaeus was a very significant contribution. Next slide. So डार्विनच्या आधीपर्यंत, नेक्स्ट, हे झालंय आपलं होते. डार्विनच्या आधीपर्यंत लिनायसचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू मान्य होता, कसं क्लासिफिकेशन केलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे याचं. पण डार्विननी सगळा पॅराडाइम शिफ्ट अशाने आणला की जेणेकरून इव्होल्युशनरी अंडरस्टँडिंग त्याच्यामध्ये आलं. आणि त्या डार्विनच्या काळात खूप सगळे कॉलोनियल कॉलनीज जगभरात होत्या.
युरोपामध्ये इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन सुरू झालं होतं. सो दॅट लेड टू लॉट ऑफ एक्सकॅव्हेशन कारण मिनरल्स पाहिजे होते. सो एक्सकॅव्हेशन would lead to a lot of fossil discoveries. So hey, this is all interlinked with each other, and fossil discoveries gave an ample set of data in botany and classification to group plant species, animal species which are extinct, which are today existing. आणि मग त्यांचं एक छान ग्रुपिंग तयार झालं अँड देन फर्दर क्लासिफिकेशन सिस्टीम केम. पण डार्विन वॉज अ पॅराडिम शिफ्ट बिकॉज डार्विन नंतर हळूहळू दिस फायलोजेनेटिक अप्रोच विच वी यूज टुडे, नॉट द बॉक्स इन बॉक्स अप्रोच. आणि अर्लियर टाइम पूर्वी कसं होतं की तिची क्लासिफिकेशन होतं, यू ग्रुप प्लांट्स अँड यू चूज कॅरेक्टर बेस्ड ऑन विच यू वॉन्ट टू group plants. For example, if I want to classify trees around me into 5 different groups, I have a liberty to choose like whether I have to classify them based on whether they bear white flowers or not. So white flowers versus all other flowers, or simple leaf versus compound leaf. So I a choice post pre hierarchy, which character to be chosen, as I'm proposing a new system of classification. So I can choose characters based on that and group plants. So डार्विन नंतर जसं 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 झालं की फायलोजेनेटिक अप्रोच त्याच्यामध्ये आला स्लोली लास्ट 200 years मध्ये. आणि देन यू डू नाऊ डीएनए सिक्वेन्सिंग करून या सगळ्या गोष्टी करता. सो नाऊ दॅट पर्टिक्युलर डीएनए वाचून त्याच्यावरची माहिती वाचून क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग केलं जातं. आणि आता जे एक्झिस्टिंग क्लॅडिस्टिक अप्रोच आहे की क्लेड म्हणायचं, त्यांना ग्रुप्स म्हणायचं नाही किंवा हायरार्की म्हणायचं नाही, त्या क्लॅडिस्टिक अप्रोच मध्ये नाऊ वी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाऊ टू फाइंड सिमिलॅरिटीज की ह्या डीएनएच्या नॉलेजवरून हे क्लेड सगळे एकत्र आलेत, या क्लेडमध्ये या पर्टिक्युलर ऑर्डर्स किंवा या पर्टिक्युलर फॅमिलीज आहेत. नाऊ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड लाईक व्हॉट आर द कॉमन कॅरेक्टर्स अमंग दोज क्लेड्स. सो एकेकाळी वी यूज टू चूज कॅरेक्टर्स एज अ टॅक्सॉनॉमिस्ट टू ग्रुप प्लांट्स अँड अॅनिमल्स. नाऊ डीएनए डेटावरून आपल्याला ग्रुप्स किंवा क्लेड्स मिळतात आणि त्याच्यावरून आपण वी नीड टू फाइंड कॅरेक्टर्स विच आर कनेक्टिंग देम. असा मोठा पॅराडिम शिफ्ट या टॅक्सॉनॉमी मध्ये झालेला आहे. नेक्स्ट, सो लिनायस कॉन्ट्रीब्युशन वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि डार्विन्स कॉन्ट्रीब्युशन वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आय थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड. ही हा थिओडोसियस डॉब्झेन्स्की नावाचा रशियन इव्होल्युशनरी बायोलॉजिस्ट आहे. He says that nothing in biology makes sense except in the light of evolution. So now आता टॅक्सॉनॉमी सगळी ही इव्होल्युशनच्या चष्म्यातून बघितली गेली पाहिजे. नाऊ वी सी एव्हरीथिंग इन टॅक्सॉनॉमी ऑल्सो थ्रू द लेन्स ऑफ इव्होल्युशन. आणि त्याच्यामुळे खूप टॅक्सॉनॉमी मध्ये फरक झालेले आहे. सो वी स्टार्टेड विथ केवमॅन बॉटनी, अरिस्टॉटेलियन आणि त्या सगळ्या परंपरा, डायोस्कोरिडसचं कॉन्ट्रीब्युशन लिनायस पर्यंत, आणि लिनायस नंतर डार्विन नंतर कसं शिफ्ट झालं हे आपण बघितलं. आणि इन ऍडिशन टू दिस कोट बाय थिओडोसियस आणि त्याची एक कोट फार इंटरेस्टिंग आहे. तो असं म्हणतो, ती कोट सांगून मी थांबतो. व्हॉट ही सेज इज दॅट की तो म्हणतो की फॉर अ बायोलॉजिस्ट अल्टरनेटिव्ह टू इव्होल्युशनरी थिंकिंग इज नॉट टू थिंक ॲट ऑल. इतकं आतापर्यंत इव्होल्युशन आपल्या ह्याच्यापर्यंत आलेलं आहे. आणि पुढच्या आपण परफेक्ट छोट्याशा वेळामध्ये राईट एक 10 राईट मिनिटामध्ये या क्षितिज तू करशील. सो आपण आत्ता जसं सरांकडून शिकलो की आपल्याला हे सगळं मटेरियल अवेलेबल आहे, म्हणजे पुस्तकं आहेत, लोकांनी त्याचा अभ्यास केला आणि दॅट्स वाय वी नाव नो की टॅक्सॉनॉमी काय आहे, कसं स्पीसिएशन होतं आणि कसे चेंजेस झाले तसं. तर हा सगळा अभ्यास करताना हा जो रिसर्च आहे तर तो लोकांनी करताना त्यांच्याकडे मटेरियल होतं. आत्ता आपल्याकडे एवढा सगळं इन्फॉर्मेशनचा साचा आहे दॅट वी डोंट नो वेअर टू स्टार्ट अँड हाऊ टू डायरेक्ट आवर सेल्स. आणि म्हणून अशासाठी आम्ही स्पेशली टार्गेटिंग हायस्कूल स्टुडंट्सची एक व्हिडिओ सिरीज बनवली आहे की ज्याच्यात स्टुडंट्स कॅन लर्न हाऊ टू गो फॉर रिसर्च, हाऊ टू स्टडी व्हेरी बेसिक थिंग्स, आणि त्याच्याबद्दल क्षितिज सांगेल आता. सो माझी स्क्रीन दिसतीये शेअर केलेली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जसं आता पल्लवी म्हणाली की एक रिसर्चसाठीचा प्लॅन हा शाळेतल्या मुलांसाठी तयार करण्याचं तयार आम्ही केलेला आहे. तर त्याची गरज काय होती?
सो त्याची गरज अशी होती की आत्ता जसे सर म्हणाले की नवीन नवीन डिस्कव्हरीज आणि टेक्नॉलॉजीजमध्ये ॲडव्हान्सेस होत आहेत. फक्त बॉटनीमध्येच नाही तर सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या फील्ड्समध्ये हे बदल होत आहेत, ॲडव्हान्सेस होत आहेत. सो स्टुडंट्सना आता कधी कधी त्याच्याशी कोप करणं अवघड जाऊ शकतं, की अरे हे नवीन मला कळालेलं आहे, पण ह्याचा अर्थ काय? आणि ह्याचा अर्थ शोधायचा कसा? ह्या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींमध्ये कधी कधी स्टुडंट्स त्यांना चॅलेंजिंग ते वाटू शकतं, स्ट्रगल ते करू शकतात. सो आम्ही ही एक ब्ल्यूप्रिंट सारखं तयार केलेलं आहे, ज्यामध्ये की डिस्कव्हरी कशी होते आणि ह्या सगळ्यामध्ये अप्रोच कसा करता येऊ शकतो. नॉट जस्ट की आहे ते टेक्नॉलॉजी समजून घेण्यामध्ये, पण माझ्या डोक्यात एक विचार आलेला आहे, तर तो मी एक्झिक्युशन पर्यंत कसा नेऊ शकतो, त्याच्या काही स्टेप्स असू शकतात का? ह्या सगळ्यावरती सांगणारा हे एक ब्ल्यूप्रिंट आम्ही तयार केलेली आहे. ब्रॉडली बघायला गेलं तर यामध्ये आम्ही हे काही आस्पेक्ट्स कव्हर करतो, ज्याच्यामध्ये आयडिएशन की विचार कसे येतात, त्यांना एक काही स्ट्रक्चर आपण आणू शकतो का, त्यातून इमर्ज होणारा जो हायपोथिसिस आहे तो कसा डेव्हलप करावा, त्यातून इफ इन द फील्ड अँड इफ पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स करता येऊ शकत असतील तर त्या कशा डिझाईन कराव्या, त्याचा विचार कसा करावा, अनालिसिस इंटरप्रिटेशन कसं करत जावं. आणि हे सगळं केल्यानंतर जसं आत्ता सरांनी केलं, आपण सांगितलं पाहिजे आणि आपण ते कसं सांगू शकतो चांगल्या प्रकारे लोकांना, ह्यावरती थोडंसं इन्फॉर्मेशन देणारी ही एक सिरीज आहे. आणि या सगळ्याच्या कोअरला टीमवर्क आहे, की कसं आपण एकमेकांसोबत चांगल्या प्रकारे काम करून आपल्या फील्डमध्ये पुढे जाऊ शकतो. तर त्याचा हा ओपनिंग व्हिडिओ आपण बघूयात आणि मग पुढे जाऊयात. Have you ever wondered how discoveries are made? Do you find it overwhelming to undertake a research project? Don't worry, let's navigate through this process. A video series designed by Team iBrita will help you in this journey. These videos primarily explain 5 key steps and multiple skills required in this process. These skills aren't just something you either have or don't, they can be developed and refined. Whether you're just starting out or looking to sharpen your existing skills, that's exactly what this series is here to help with. You'll learn how to structure your project, effectively manage tasks, and achieve impactful outcomes. And just like that, you're on your way to improving your skills and complete projects successfully. Stay tuned to master each skill and level up your research game. Trust me, you don't want to miss this. सो या सिरीजमध्ये ह्या काही प्रोजेक्ट बेस्ड स्किल्सवरती आम्ही फोकस केलेला आहे. आणि असेच या सगळ्या स्किल्ससाठीचे व्हिडिओज पण तयार केलेले आहेत, जे आता पुढच्या काही काळामध्ये आम्ही लॉन्च करू. आणि जसं मी म्हटलं होतं की आयडिएशनमध्ये काय काय वेगळ्या गोष्टी असू शकतात, हायपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, त्या प्रत्येक गोष्टीवरती थोडंफार कॉमेंट करणारे हे व्हिडिओज आहेत. आणि वी आर स्टील इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मोस्ट ऑफ दिस पोर्शन. कारण जसं नवीन टेक्नॉलॉजी येते, जसं नवीन गोष्टी आत्ता फील्ड्समध्ये येत आहेत, ते आम्ही कसं इन्कॉर्पोरेट करू शकतो आणि कंटिन्युअसली ही सिरीज पुढे अपग्रेड करत जाऊ शकतो, ह्यावरती आम्ही काम करतोय. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एव्हरी वन वॉचिंग दिस सिरीज, शेअरिंग इट विथ युअर फ्रेंड्स अँड फॅमिलीज. आणि एकदम तुमचे फीडबॅक्सही शेअर करा आणि त्यामध्ये हे आपण इम्प्रूव्ह अजून करू शकतो. थँक्यू. ग्रेट. आणि CPF iBretaचं साईट वरती ज्ञानप्रबोधिनी फाउंडेशनच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला लिंक मिळेल. आणि यूट्यूबवरती सुद्धा तुम्ही GPF iBreta सर्च केलं तर आधीचे पण व्हिडिओज बघू शकाल आणि पुढे येणारेही बघू शकाल. आणि विथ दॅट आय थिंक थँक्यू सगळ्यांना जॉईन करण्यासाठी आणि थँक्यू फॉर बेअरिंग विथ ऑल द इश्यूज दॅट हॅपन इन बिटवीन. आणि थँक्यू डॉक्टर दातार, खूप मस्तपणे तुम्ही छान हिस्ट्री सांगितलीत. आणि खरंच मृण्मयी म्हणली तसं असं कोणी सांगितलं असतं तर टॅक्सॉनॉमी इतकं बोरिंग वाटलं नसतं. बट आय होप अजून लोक पर्यंत आपण हा व्हिडिओ पोहोचवू शकू. आणि प्लीज लेट युअर फ्रेंड्स अँड फॅमिली नो नॉट अबाउट दिस अँड अदर सेशन्स. आणि या, थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग.